I smell rabbit. I'll bring my seasonings. As you wish. Leave it all to me. Oh, so sorry. Ha, dodge this! Freeze! I'll catch up. Hey bro. Steady as stone. All in a day's work. What's up? Leave it to me. All of it. Whatever it is. What exactly is it? I didn't quite catch your request.
catch up. Whenever you need me, I'll be there. You seem tired. Would you like some tea? I'll brew you some. Do you take sugar? 1 cube or 2? Should I save this Ad Astra Abyss. Thank you for completing. Ad Astra Ab.
one up in no time. Try something new at the Ramen restaurant. Made another handsome sum today. A toast to our success. Ah, you're here. There's no need to order. I've already done so. Third round knockout is not for lightweights, like those taverns in... I ordered some wine-fermented sweet rice balls for you, if that counts. If it is to your liking, dear customers, I shall continue the tale of Lady Ningguang's Jade Chamber. Hey, there's even a storyteller here. Great atmosphere. Besides fine wine, the excellent ambiance is the reason why this place is so well loved. But when I say ambiance, I refer to a different sort from the one the Tevat travel guide uses to judge other establishments. As you all know, high above the land of Liyue lies a pavilion in the clouds, a palace in the mist. What does it mean to have all-seeing eyes? This, my friends, Lady Ningguang's masterwork that bridges earth and sky. Imagine, the weather is clear, and you gaze down from the deck on the world below. Behold, the glorious sights of Liyue Harbor, stretching out far and wide. They say that when Lady Ningguang ponders important affairs, she retreats to her Jade Chamber with none but her 3 closest confidants in tow. Why brings she these trusted 3 to sift through sources, dig through documents, looking for information? Piece by piece, facts and figures paint a picture on the walls of the chamber. But well before the wall is filled, Lady Ningguang's mind is made up. Having made her call, she has every last document shredded, and whoosh, she scatters the shavings out her window. Ah, look at them, how they billow in the wind like a sudden swirling blizzard. As the fragments fall, traces of text flicker before the eyes of the merchants of Liyue, like ink stains in white snow. The saying goes, the rarest treasures in the land are the words brought by the paper snow. For the words of the Tianquan have the power to move mountains, and all throughout the land know it. These are but scraps of paper, and yet they guide Lady Ningguang's hand. Such is their value. Merely grasping 1 or 2 of them will surely gift you a fragment of her wisdom, enough to stay a step or 2 ahead of your peers. Tianquan Ning, Liyue locals At last I have found you. Who's there? Wait, I am not with the Millilith, nor am I here to claim your bounty. However, I am an emissary of the Liyue Qixing. My name is Ganyu, secretary at the Yue High Pavilion, and I have come specifically to meet you. Well, in concrete terms, I am the corporate secretary. Ningguang sent you? We were literally just talking about her. My apologies, you who have returned from Jiayuan, but I have with me a letter from Lady Ningguang. She invites you to her palace. An official invitation? Lady Ningguang said that invite him. I wish to meet at the Jade Chamber. And with that, the emissary who called herself Ganyu just disappeared. But we've received an invitation from the Liyue Qixing. Paimon still can't believe it. We'll be meeting people that have way more money than Paimon could ever count. We should be on our best manners. An invitation to visit the Jade Chamber is a rare honor indeed. You'd best be on your way now. But don't forget about the rite of parting. Don't worry, we'll
Race you! Welcome to Second Life. Satisfaction guaranteed. Race you! Jewelry's out of stock, but we have some new items in. Jewelry's out of stock. Join the Adventurers Guild. Race you! One-Win Bookhouse. Feel free to look around. There's no obligation to buy. We're looking for the Liyue volume of the Teyvat Travel Guide. Do you have it in stock? Sorry, dear. We stopped stocking that. Huh? But the Mondstadt volume was... The thing is,
The author made it too. It barely sold any copies, and the few travelers that did buy it made complaints afterward. Well, that's a shame. The mod staff... The fact remains that I don't have Who's Ching the... a book collector who lives in Chingsa Village. He was a regular customer here back when... Did somebody say out of print books? Is there a chance that Volume 6 of Legend of the Shattered Halberd is also in his collection? Apologies, my liege. Where are my manners? My name is Sing Cho, a humble literature enthusiast who happened to be passing by. Since you and I are both in search of lost books, what say we travel together to Mount Jingsa and pay a visit to Chang the Ninth? My pleasure, Should we ask here if they have a copy of the Liyue volume of the Teyvat Travel Guide? It's super duper interesting. Oh, I don't like the rain. I can't decide whether pyro slimes taste better with salt and pepper or garlic and herbs. None of this will go to waste. The heavens are smite. Uh-huh. And what do you want? We've heard you've got tons of old books lying around, and we want to borrow the Liyue volume of the Teyvat Travel Guide. Huh. Don't get me started on the topic of my books. After the chasm was sealed off, the family mining business started going south. Then the Fatui started working to sabotage me. To pay off my debts, I had no choice but to pawn off my beloved book collection. Every last book. Do you have any idea what that means? Wrong. That was my life's work. I devoted my entire life to curating, collecting, caring for them. And now they're gone. Gone, I tell you. It's useless ranting and raving. Unless you have other business here, I'm done talking to you. Good. Please tell me that you didn't pawn Volume 6 of Legend of the Shattered Halberd. Legend of the Shattered Halberd? There is a title I haven't heard in a long time. What? But we don't? That work was an epic-defining masterpiece. Granted, it was almost unknown at the time it was published, but over time it was the work that came to define the genre of martial arts novels. Barely any copies of the first edition were ever printed. The later edition inexplicably went out of print, almost as soon as it was released. A shame, given what it allegedly added to the original. Yes, that's right. You mean you still have it? Yes. It is my one and only remaining treasure. Hey, Chang. You've got some nerve keeping me and my boss waiting like this. I need an answer.
Will you sell the core lapis or not? I'm sure you don't need me to remind you that if... Oh, you again. But you know I can't afford to give a 70% discount on the price. That's your business. The question is... You... Whoa there, friend. Come on. This gentleman is either willing to make a deal or he's not. You can't force him to sell against his will. Just who do you think you are? Keep your nose out of other... My liege, I am but one who comes to the aid of this gentleman in his moment of need. I am Xingqiu, disciple of the Guhua clan. Guhua clan? Did you hear this clown? He thinks he's a Guhua master in this day and age. Oh, there was me thinking the last Justice is blind to our backgrounds, my friend. That just makes me someone trying to do the right thing. But you? The weasel who does the tiger's bidding may be less powerful than his master, but he is no less guilty. Get a load of this guy. Just you wait. You'll be... And you, Chang? You're Oh, how the wolves prey. So, just to come back to what we were talking about earlier, could I get a yay or nay about borrowing that book? Oh, what does it matter now? 3 long years I have waited for this day. Words cannot express my gratitude. I, Xingqiu, vow to repay this great act of generosity. All right, give it a rest. Just bring it back when you're finished. Sorry, but I'm not about to put my hopes in some self-professed Guhua disciple. Hey, where are you going? We've still got a job to do over here. The rain has stopped. Come with me. Let's pick some matsutake. So, you like reading, huh? Mr. 5-second hero? Oh, amazing! I never saw that coming. Hello? Xingqiu? Anybody in there? No wonder this book is so highly sought after. How can they bully poor old Chang the Ninth like this? Forcing him to sell his... Don't forget me. I'm in too. Oh, so now you can hear what we're saying. The reason I borrowed this book is that it would be a real pity if Chang the Ninth ended up having to pawn it. And I meant every word I said to Chang the Ninth. I will return his act of kindness. It is the just thing to do. I will be custodian of this book, and I will also help find a way to buy back the rest of his collection. Of course I do. An initial plan anyway. I still need to work out the details. Give me a second to reflect. It shan't take but a moment. You're still here? What is this, a game to you? You think no one's really gonna get hurt? I gotta hand it to the Goofball clan. What you lack in numbers and talent, you make up for in guts. Oh, I'm sorry. Did I say Goofball clan? I meant Guhua clan. That's what you goofballs call it, right? There's a saying that goes, the insect that shakes the oak tree ludicrously overestimates its ability. Quit quoting proverbs at me, you buffoon! Please leave this place. I will not tolerate an attempt to coerce an honest trader, especially when the one you seek to threaten
is one to whom I owe a debt of gratitude. It's cute that you want to stick your neck out for Chang and all. But you picked the wrong time, you little punk. I brought the Fatui to back me up. A whole army of you and your little Guhua buddies wouldn't be able to help you now. I may be young, my liege, but the path I have chosen makes me no stranger to conflict. Why should I cower in the face of evil? Oh, great speech. But now it's time for you to learn your lesson. There you are, eavesdropper. Let me amuse myself. Blink! Your toast! Over here! Boof! No, my sword! Ring cutter! The merrier. Over here! Rain outlines your fate. I thought that was just a regular pendant you were wearing, not a vision. You won this round, but you better watch your back. This isn't over. Would it be too much to hope they've learned their lesson? Yes, though I try to avoid using it. I dislike the unfair advantage it gives me against my opponents. Though I long to restore Guhua to its former glory, it is no easy task. They've gone for now, but they'll be back looking to cause more trouble before long. I'll see to it that no harm comes to those who show me kindness. There is a just and unjust way to do business, and I will ensure the matter is resolved satisfactorily. It's not like the Fatui to pick sides in a business dispute, but the confident demeanor of their errand boy suggests there is substance to his words. There must be a deeper level of collusion at work here. He mentioned Gentry Maotai. I know this name. He has a stately residence in Liyue Harbor. Maybe the two of you could go and investigate. That idea works, but what are you gonna do? Me? I have other things to look into. Let me see. Let us meet at Yujing Terrace in Liyue Harbor in a bit. You really have stuff to do? Are you sure you're not just using us as your errand runners? Wow, so that's how that turned out. This whole passage is just extraordinary. Ugh, this guy is so annoying! Paimon just wants to slap him right in his stupid face! Fine. But, as per tradition, Paimon gets to pick an ugly nickname for him. From now on, he shall be known as... Guhua Geek!
Who goes there? How strange. You're not on the guest list. The Master's dealing with some urgent business today. All prior appointments have been canceled. Urgent business? The Master's been working on a major business deal recently. He left early this morning to meet with a VIP. So, where? I'm sorry. The Master is stressed that we must not disclose that information to just anyone. No, I mean, yes. Yes, you are. I meant no offense. Please. I'm sorry. Master's currently in business negotiations at Shinya Kiosk. I beg for your mercy, please. Well, my master has much more important things to do than talking to rude guards like you. Luckily for you, your bad attitude will be the last thing on his mind when he's busy negotiating a big business deal with your... Thank you. Nice work! Paimon never knew you were such a tough negotiator. Paimon loves compliments and all, but treating Paimon to some tasty snacks would show that you really mean it. Anyway, seems like the VIP client in question must be one of the Fatui. In that case, let's get ourselves over to... Zeke's business is booming at the Shinya Kiosk. No one should notice if we blend in there. But either way, if we want to know what kind of shady business they're up to, we better be careful. I understand. I do. Please do not worry. You have my word that the order will be completed as promised. The subordinate I sent was not quite so optimistic in his appraisal. Is somebody being uncooperative? We just ran into a minor procurement problem, is all. We haven't managed to purchase the core lapis yet. But it's nothing for you to worry about. If Chang the Ninth won't sell, I can buy from someone else. That would be most ideal. We are willing to lend a certain degree. You may suddenly... I understand. We shall see when... Darn that. So, Mr. Gentry Moutsai is colluding with the Fatui. Who knows if Gua Geek has made any progress? Should... You had other things to look into, as if you're some sort of man of mystery.
when actually all you meant was you wanted somewhere new to park your... I see. I guessed as much. Did you really guess, or are you just saying that to sound clever? The course of action we must take is now clear. To start with, please deliver this letter to the Feiyun Commerce Guild. They will, my liege. For reasons that I cannot explain, there is no need for you to read the contents of the letter. When the Ugh, this writing is super hard to read. Paimon can't make heads or tails of it. Hence why I said there's no need. The Feiyun Commerce Guild will... But why would you want to get them involved? They're one of the bigwig commerce guilds in Liyue. Since we got to Liyue, Paimon keeps hearing people mention it. Seems they oversee a lot of business that goes on around here. Having such big backing would be great and all, but are you sure they'd want to help? No need to worry about that. From what I know, once they have read the carefully reasoned and passionately argued case I put forth in this, Gentry Moutsai must be taught a lesson also. Why not? You're only doing... To silently disappear at the matters, each droplet of kindness I receive. That sounds very lovely. Thank you in advance for Hey! Excuse us. A letter? Oh, I see. This again. Oh, don't mind me. I was... Can he actually... Yes, honored guests. You must both be wary from your long journey. Please allow the Feiyun Commerce Guild to be your hosts for tonight. Please rest assured that the matter written... Please take a seat here in Leo Leap. Yay! Tasty snack! Of course. Please. This way. And Paimon thought we'd get kicked out, or turned away at the door. Paimon didn't think Guhua Geek had so much clout. Thank you for your patience. With the amount of wealth and power Gentry Moutsai has, it will take more than a slap on the wrist to get through to him. For him to correct the error of his ways, he must feel for himself the same suffering he has inflicted on Chang the Ninth. Since Gentry Moutsai's business has to do with core lapis, we simply need to buy up all the stock there is in Liyue. That will put him in a rather sticky situation. Deprived of the necessary raw materials, even the— Great idea! That'll be sure to mess things up between him and the Fatui. But Liyue is huge. Is it really possible to buy up every last bit of core lapis in the harbor? With the timescale we are on, it is indeed a challenge. Hence, as stated in the letter, we must ask for your further cooperation in the matter. First, there are a number of vendors in the city. There is also some unsold. Finally, there is. Alrighty, so. Of course, we are. Wow, so many. Well, all you need to do is strike a deal. Once you have purchased all. Gotta hand it to Guhua Geek. This is some seriously solid work for a guy who lives in a fantasy world. Let's do this in the order the guy said. First the sellers in the city, then the chasm, and then last but not least, Chang the Ninth. Hi, anything I can do for you? You want all my... That's sad. Oh, it's for the Fae... Oh, don't worry about my... Thank you for your patronage.
join the adventure? A blast. The key here is consumer psychology. New stock at Sigu Antiques? Bad news for my purse. Good day, my friend. My apologies. Oh, I thought you were here to purchase Snitch Snack. No, that I still have. Although I ship it all to Too much hassle, not enough return. Sorry. What? No. All right, I'll do it. Clearly, no shortage of. Oi! Shh! Keep your voice down. All of it? All of it would be far more than you actually want. Fayun Commerce Guild? If it's for the Fayun Commerce Guild... Race you! If there's nothing better to do, we could go foraging for ingredients. Cool it! Freeze!
Fascinating. Cool it! Freeze! Cool it! Aren't you? Hello there. Are you in charge of the core lapis here? Aha, finally. I thought you might come. As it happens, I do have a batch of core lapis that hasn't been shipped yet. It's all yours. The original buyer's price was already quite high. Are you serious? We spent less than 100,000 more on the rest of Leo's stock put together. I'm afraid it has to go to the highest bidder. I'm breaching an existing agreement by selling to you, so it has to be worth my while. Look, you have your problems to deal with and I have mine. All right. When we get back, we'll just have to tell the... Wait, surely there's no need for that. Please, don't do this. It's not even your money. It might be the guild's money, but we'll have a tough time explaining to our boss why we spent so much in one. If he asks, all we can do is mention your name and say you... I understand. There's just one other thing, though. I don't know where, so maybe you could go and look for the carts? There should be 5 of them in total. If you can find them all and tell me where they are, I'll... Oh, yes, of course. I mean, That's that, then. Let Paimon see. Keep back! That's it, all right.
Make a note of the That guy said there were 5 carts in total, so that should be all of them. Let's get back. This has all been quite exhausting for poor little Paimon. He definitely owes Paimon some snacks. Race you! Here, we've made a note of the cart's location. Oh, wonderful. Thank you both. Done and dusted! Yeah! We make a great team. Now for the final stop on our Corlapis crop. Just who I was hoping to see. I was just thinking to myself, Gentry Mount-sized thugs have been mysteriously absent for a while now. You wouldn't know anything about that, would— Oh, don't worry. You won't be hearing from them again. Oh? What happened? Huh? Oh, I see now. You're in this trade too. So you're trying to beat him to the post, eh? But I don't care who you are. A discount of 70% is simply impossible. No need. We'll take it at the market rate. You mean you're not trying to force the price? I can't believe it. I will make a profit on this batch after, but Gentry Mount-sized thugs could still come back after. If Paimon told you they're not gonna bother you again, then you'd better believe they're not gonna bother you again. Huh. Okay then. But tell me, what— Actually, it's for a commission. Can't go into too much detail. Thank you. Thank you a million times over. Good people always get what's coming to them in the end. Anyway, let's get going, because Now I can get back. Open sesame! Oh, now I'm hungry. Welcome. The final act in this drama would not be complete without you two here as audience. You better believe it. We're the ones who've been doing all the work. What exactly have you been doing all this time? Well, naturally, I used the time to immerse myself completely in Legend of the Shattered Halberd. I managed to finish the book off, and I enjoyed every minute of it. Divine Halberd, an ominous sword, Mir and Wei Yang. The way the story develops across the first 5 volumes, nothing short of how blessed we are to have such an author grace our world with such work. And this is related
it to Gentry Meltsai. It's not. But when something surpasses expectations to such a degree, one must show one's appreciation. It was rather good. Thanks. I only hope that as— Why does Paimon have to be the only one who doesn't get what's going on? No fair. So go on then. Think about it. Gentry Meltsai goes searching for core. He panics. Without the goods, he can't fulfill his contract. And if he can't fulfill his contract, he can't stay in good standing with the Fatui. He hears a rumor that the Feiyun Commerce Guild is the culprit. Gentry Meltsai is a hugely powerful figure in the business world. Never has anyone dared to target him like this. So regardless of whether it is revenge or a swift resolution that he seeks— So it was you! You were the one sticking your necks out for Chang the Ninth! Speak of the devil. I went everywhere trying to find someone selling core lapis before I realized the Feiyun Commerce Guild had been on an acquisition spree. Core lapis is hardly a rare mineral, and yet suddenly the stocks dry up, just like that. Explain yourselves. What is the meaning of— We are not persecuting. Was it not one of your— Master, if you please. Freeze! I can't decide whether pyro slimes taste better with salt and pepper or garlic and herbs. ണ്ടോ ആ കേൾക്കാം സൗണ്ട് കിട്ടും അത് കുഴപ്പമില്ല അത് ഓഫാക്കി ഇടാൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ
ആ സിൻസാങ്ങിന്റെ ഇത് കിട്ടാൻ കോയില് കളിക്കാനാവില്ലേ? കോയില് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് മാപ്പിലെ ഈ സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ? നീ ലൈവ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, ഞാൻ അവിടെ കേറിയിട്ട് കുറച്ചാക്കിയതാ. പക്ഷേ മൂന്നാമത്തേത് എത്തുമ്പോ ഒരുമാതിരിയാവും. അത് ടൈം സീനല്ലേ? അത് ഞാൻ തന്നെ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടടാ. കാരണം കുറെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഇതില്ലേ എന്താ പറയാ, എടാ ഓരോ എലമെന്റിന് ഓരോ കോംബോ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഡാമേജ് വരുമല്ലോ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞ് അന്ന് നമ്മളോട് കളിച്ചില്ല ഒരുത്തൻ. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു മറ്റേ ഏതോ ഒരു ഡൊമൈനിൽ പോയിട്ട് അതിനകത്ത് ട്രയലുണ്ട്, പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ട്യൂട്ടോറിയൽ പോലെ. അത് നോക്കാൻ പറയാം. അത് നോക്കിയപ്പോൾ ഫയറും മറ്റേതൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ഓവർലോഡ് അങ്ങനെ മെയിൻ ഡാമേജ് ഒക്കെ വരുന്നത് അതൊക്കെ വെച്ച് കളിച്ച് എടുത്തതാ. മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ മൂന്നാമത്തെ ചേംബർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. മറ്റേ പോലത്തെ ടീംസ് വരും. നീ മൂന്നാമത്തെ കയറിയില്ലേ? മൂന്നാമത്തെ ഇടയ്ക്ക് എത്തി. പിന്നെ 47 ലെവലിലെ ടീമിനൊന്നും നിന്റെ ഇപ്പൊ ഏതാ ലെവല്? കൂടി ആ ലെവൽ 3 ഫസ്റ്റ് എത്തിയത്. ടൈം അതല്ല, ക്യാരക്ടർ ലെവൽ എന്റേത് 1:49 46 അങ്ങനെ. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എങ്ങനെ നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കയറുക? ഞാൻ ഇതുവരെ വേറെ ആളുടെ വീട്ടിലോട്ട് കയറിയിട്ടില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ മറ്റേ സംഭവം കണ്ട മറ്റേ പെണ്ണിന്റെ പിക്ക് പോലത്തെ മേളില് ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യിട്ടാകുമ്പം ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കണ്ട? അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല് എന്റെ പേര് കാണിക്കും. അതില് റിക്വസ്റ്റ് ടു ജോയിൻ എന്നുള്ള സംഭവം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഞാനത് കയറാം. എന്റെ ചാർജായി. മറ്റേത് മടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിമേഷന് കൊള്ളുന്നുമില്ല ഫയർ. വെറുതെ MSMC വെച്ചിട്ട് അവന്റെ തലക്കടിച്ചിട്ട്. നല്ല ഡീസിങ് ആണ്. എനിക്ക് വട്ടായി പോയി. പക്ഷെ കൊറേ ജയിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ. അല്ല, അവൻ മറ്റേ M4 വെച്ചിട്ട് ഹെഡ് ഷോട്ട് അടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന. അടിപൊളി സീനായിരുന്നു. നീ വന്നപ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾ 5 പേര് ഫുള്ളായിരുന്നുടാ. ബേബിയും വന്നായിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ലൈവും എല്ലാം കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഫോൺ ചുട്ടു പഴുത്തോണ്ട് ഞാൻ നിർത്തിയതാ. ഇല്ലടാ, അത് സോളോ ആണടാ. ചില ഡൊമൈനിൽ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, അതില് കോ കണ്ടിന്യൂല്ല. അതാ ചോദിച്ചത്. സ്പൈറല്ലോ എന്നാ പോയി നോക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇല്ലടാ, പറ്റത്തില്ല. എനിക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അത് നീ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കണോ അത് കയറിയിട്ട്? അങ്ങനെയാണോ? നോക്കട്ടെ, ഇതിലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങള്. എന്താ നീ തുടങ്ങുമ്പോഴാണോ വരുള്ളൂ? നോക്കട്ടെ, അവസ്ഥ അറിയില്ല. അത് ഈ കോയിലാ സംഭവം കാണുന്നുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കത്താവും. ഇല്ലടാ, പക്ഷെ അങ്ങനെ കാണിക്കാറല്ലോ. അതെന്താ അങ്ങനെ? ഇല്ല, സ്പൈറിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ കളിക്കേണ്ടതല്ലേടാ. അതാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഫുള്ള് ഹൈ കയറ്റാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നാ ഡൊമൈൻ കളിക്കാം. ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നീ നോക്ക്, ലെവൽ അനുസരിച്ച്. എനിക്ക് അത്ര വലിയ ലെവൽ 50 ഉണ്ട്. എന്നാലും നീ നോക്ക് ഏതൊക്കെയാ മറ്റേ ലെവൽ കൂട്ടാണല്ലോ. മറ്റേ
ARന്റെ XP കിട്ടുന്ന എവിടേക്കാന്ന് നോക്ക് കൂടുതൽ. ഇവിടെ പോവാം. മറ്റേ ഞാൻ ഒരെണ്ണം നോക്കട്ടെ. ഇന്ന് തന്നെ എവിടേക്കോ ഈ ഫാൽക്കൺ ബ്രോ അങ്ങ് പോ. ഞാൻ ഇത് നോക്കി. ഞാനിപ്പോ വന്ന് കേറിയുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക്. ഏതൊക്കെയോ ചിലതില് എന്തോ കേറാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് കണ്ടില്ല. അമ്മമാര് 2-3 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ. കോപ്പറേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഇല്ല. എന്നാ അടുത്തതിൽ പോവാം. അടുത്ത ഡൊമൈൻ അവിടെ എവിടെയാടാ? ഇല്ല, ഇന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഞങ്ങള് കേറിയായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ എന്താ വില്ലേജിന്റെ അവിടെ. ഇത് ഇല്ല, എന്താ മിഡ് സമ്മർ കോട്ടയാട് സ്റ്റാർഫെൽ ലേക്കിന്റെ അവിടെ. അവിടെ പോവാ. അങ്ങോട്ട് വാ. ഞാനിന്ന് കൊറേ വേ പോയിന്റും എല്ലാം അൺലോക്ക് ആക്കി കേട്ടോ. മറ്റേ പെണ്ണുമ്പിള്ളേന്റെ മുകളിലെത്തണ്ടേ ആയാ? എവിടെടാ? ആകാശത്തിന്റെ അവിടെ. ആകാശത്ത് അതേതാ? ഒരു പെണ്ണുമ്പിള്ള മറ്റൊരു ഡ്രാഗൺ ചാവൂലേ? എന്നിട്ട് നമ്മള് കൊറേ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം പെണ്ണുമ്പിള്ള ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുറി വെച്ച്. മനസ്സിലായില്ല. എടാ നീയാണ് ഇപ്പൊ റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചേ. എനിക്കത് കേറാനുള്ളേ. അങ്ങോട്ടേക്ക് കേറാൻ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടാ? അതേലും അതല്ല, നീ എനിക്കിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് കേറാനുള്ള എന്തെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഡൊമൈനില്? എന്നാ ഒന്നുകൂടെ വിടുക. ഞാനത് വിചാരിച്ചു എനിക്ക് അല്ലാതെ വന്നതാന്ന് വിചാരിച്ചു. എനിക്ക് നിന്റെ DP കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല. ലൈവില് മെസ്സേജ് അയക്കണ്ട, ആരെയിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടടാ. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ലൈവിൽ എത്ര പേരുണ്ട്? ഇല്ല, ഇപ്പൊ ആരും ഇല്ലടാ. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നേരത്തെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവൻ ടൈം അത് കറക്റ്റ് ടൈം എപ്പോഴാ അറിയോ? ഞാൻ സാധാരണ കയറാറില്ലേ രാവിലെ. ആ ടൈമില് മാത്രം അയക്കുന്നുണ്ടോ റിക്വസ്റ്റ്? എനിക്ക് വരുന്നില്ല. അല്ല അയക്കട്ടപ്പാ. അങ്ങനെ വന്നു. ഓക്കേ, ഞാൻ ആരെ എടുക്കും? ഇത് രണ്ടും എടുക്കാം. എനിക്ക് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോ മറ്റേതൊന്നും ഒരു ഇതില്ല. ഞാൻ മറ്റേ നിനക്ക് ഈ ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയാ? ഞാൻ ഇവളുടെ കൂടെയുള്ള സ്റ്റോറി ഇപ്പൊ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. ഈ രണ്ടാമത്തെ പെണ്ണില്ലേ? അതിനാ എനിക്ക് അങ്ങ് കിട്ടി. പക്ഷെ വലിയ കാര്യൊന്നുമില്ല. വാട്ടർ അല്ലേ അവള്? അതെ, ആ കണക്കിന് ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്യാരക്ടർ ഇല്ലേ, അതിന്റെ ഒരു നല്ല കിടലം വെപ്പണം കൂടി കിട്ടിയാൽ പൊളിക്കും. ഞാൻ ഈ ഫയറിന്റെ നമ്മുടെ ഈ പെണ്ണില്ലേ അതിന് പുതിയ വെപ്പൺ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടെന്നറിയാ മെറ്റീരിയൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. എന്നിട്ട് ഇന്ന് 4 സ്റ്റാർ ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടണാ? ആരാടാ? മാപ്പിളയോ? ഞാൻ റെഡി. ഇത് പോയിട്ട് വരാം. പോവാൻ പറയും. മാപ്പിള കൊറേ എണ്ണം ഉണ്ട്. നിന്റെ ലെവൽ ഇപ്പൊ എത്രയായി? എന്റെ 26 തീരാനായി. 26 അത് ശരി. അപ്പൊ നീ മറ്റേ ഡൊമൈനൊക്കെ അൺലോക്ക് ആക്കി കേറി കളിച്ച് തീർത്തല്ലേ? 25 സ്റ്റക്ക് ആവൂലേ? ഞാൻ അങ്ങനെ ഡൊമൈൻ കയറി കളിക്കില്ല. ഇല്ല, അതിലല്ലേ ആവുള്ളൂ. ഞാനൊരു പെണ്ണും പിള്ളേന്റെ ഇത് അത്ര ഇതൊന്നുമില്ല. വെള്ളം കത്തിട്ട് അതൊന്നുമില്ല. ആ കണക്കിന് എനിക്ക് ഇതാ ഇഷ്ടമാണ്. ഇത് പറക്കുമ്പില്ല, നടക്കുമ്പോ നമ്മള് ഇതടിക്കൂലേ, ഇന്നേരം നമ്മളെ കാണുമല്ലോ. കണ്ടാ? മനസ്സിലായി. ഞാൻ കൊറേ വിഷ് ചെയ്ത് നോക്കിയടാ.
ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അത് മൊത്തം ബ്രോ ഇല്ല കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. അതാ ഞാൻ ആലോചിക്കണേ, ഫുള്ള് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് കിട്ടുമ്പോ ചെയ്യണ്ട ലാസ്റ്റത്തേക്ക്. അതാ ഞാൻ ആലോചിക്കണേ, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ. ഇല്ല, വേറൊന്നും വാങ്ങാനൊന്നും പോണില്ല. അതല്ല, അല്ലാതെ ഇത് റെയിൻ്റെ അല്ല, ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചൊരു ട്രയൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കളിച്ചായിരുന്നു. നമുക്ക് ഈ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോറിയിൽ കളിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ. എടാ തീരാത്തത്. ഓ എന്റെ ചത്തു. സത്യല്ലേ, ഈ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ഞാൻ ചത്ത്. എനിക്ക് ലൈഫില്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ ചാവും. എന്റെ ക്യാരക്ടറിന് ഇത് കുറവായിരുന്നു. ഇവിടെ 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 ക്ലെയിം ചെയ്യുവാ. ക്ലെയിം ചെയ്യണല്ലേ? നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടുമോ? നിനക്ക് 200ഉം എനിക്ക് അതിന്റെ പകുതി, അങ്ങനെയാണോ? അറിയത്തില്ല. ലീവ് അടിക്കുന്നുണ്ടാ? അല്ല, എനിക്കും വന്നു. എന്നാ കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ടില്ല, ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി കളിക്കണത്. അടുത്ത് ഇപ്പൊ എവിടെയാ? ഇല്ലടാ, ഞാനിപ്പോ ഓൾറെഡി 20. ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിപ്പോ ജസ്റ്റ് വെറുതെ കയറിയത്. ഞാൻ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ് കളിച്ച് തീർക്കാന്നുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും പിന്നെ ടൈമുണ്ട്, പയ്യെ തീർക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടായിരിക്കണേ. ഇപ്പൊ മെയിനായിട്ട് ആ ഒരു ടൈം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വ്യൂസും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, 3.5 മണിക്കൂർ ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ഒരു 50 മേളിൽ കിട്ടിയായിരുന്നുടാ. എടാ, നിന്റെ വേൾഡിലായാലും സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ദ 7 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ലൈഫ് കൂടൂലേ? ഞാൻ എന്താ പോയിട്ട് വരാം. എന്റെ വട്ടെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. എനിക്കിത് മൊത്തം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം. എത്രയായി സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ദ 7? അത് കുറെ എണ്ണുണ്ട്. അതെന്റെ ലെവൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഒരു മിനിറ്റ്. അത് മാക്സിമം 10 ആണ്. എന്റെ 6ഓ, ഒരെണ്ണം 5, ഒരെണ്ണം 6ഓ ജിയോയുടെയും. ഇപ്പം 1.5 ഇപ്പം കയറി. അത് 10 ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാമിന അങ്ങ് കിട്ടിക്കോളും. അതാണ് അത്യാവശ്യം. വലിയ മലയൊക്കെ കയറണമെങ്കിൽ. ഈ ഡൊമൈൻ നീ അൺലോക്ക് ആക്കിയിട്ടില്ല, എന്നാ അൺലോക്ക് ആക്കാം. ഏത്? നിന്റെ അടുത്ത് താഴെ 2-3 ഉണ്ടല്ലോ. അതെങ്ങനെയാ പോവാ? അത് വാ, ഞാൻ പോവാം. നിന്റെ പുറകെ വാ, ഞാൻ പറഞ്ഞ വരാം. ഏത് മൂലക്കാണ് ഇപ്പം? നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വരാം. ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഇപ്പൊ കൊറേ അൺലോക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായി. അവന്മാര് കൊണ്ടുപോയി. എല്ലാമൊന്നുമില്ല, കുറവാ എന്നാലും. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാ ഡൊമൈനിലും മൾട്ടിപ്ലെയറിൽ കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത് കണ്ടോ? ഒരെണ്ണം അത്. പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ മറ്റേത് 28 GB ഉണ്ട്. അത് ചടങ്ങാണ്.
PC-ല് ഡൗൺലോഡ് ആക്കാൻ. ആ PC-ല് അത് PC അല്ലേ സെറ്റപ്പ്. കളിക്കാൻ സുഖമല്ലേടാ. മൊബൈലില് എനിക്ക് കുറച്ച് പാടല്ലേ. പാടല്ല, അങ്ങനെയല്ല. അതിന് ഏതൊക്കെ എലമെന്റ് വേണ്ടതെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അത്. എലമെന്റ് ഇവിടെ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. കേറുമ്പോ തീയും ഏതാ നമ്മുടെ മറ്റേ സാധനം ഉണ്ടോ? എന്താണ് വയലറ്റ് വോൾഫ് ബോയിനെ ഇറക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് മറ്റേ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആ സംഭവം ഉണ്ട്. എത്ര എണ്ണം കിട്ടോ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് സംഭവം. തീ എന്തായാലും വേണ്ടേ? തീയുണ്ട്. പിന്നെ തീയും സ്നോവും ഉണ്ട്. ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം അതില് അത് ആക്ടിവേറ്റഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. തീയും സ്നോ ആക്ടിവേറ്റഡ്. മറ്റേത് മങ്ങി കിടക്കുവാണോ? മങ്ങി കിടക്കും. നിന്റെ ഓൾറെഡി തീ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഞാൻ തീ മാറ്റി. ഇപ്പൊ അത് മങ്ങിയത് മാറി നോക്കി ഏതായാലും. ഇപ്പം മറ്റേ സ്നോ മാത്രമുണ്ട്. മറ്റേ സംഭവം വയലറ്റ് അത് വന്നില്ലേ? 2 സ്നോ ഉണ്ട്, അതാ കാണിക്കണത്. ഒരു സ്നോ മതി. പക്ഷെ മറ്റേത് ഏതാ? വിൻഡ് ആണോ? മറ്റേ ബ്രോന്റെ മറ്റേ സംഭവം എന്നാ പറയാ ആ ലെവല്. എന്റെ ഒന്നും വെക്കാനില്ല. അതാണ് ആദ്യം ലെവലില്ലത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ബാർബറേനെ വെറുതെ വെക്കണം. ഹീലിങ്ങിന് ബാർബറേനെ വെക്കണോ? അതോ ഇതായോ നോക്കിയേ. ഇപ്പൊ വന്ന ഞാൻ വെച്ച സാധനം. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഇല്ല അത് വേണ്ട. ഞാനേ അത് 39 ഉണ്ട്. ഞാൻ സ്നോ തന്നെ വെക്കാം. എനിക്കത് ലെവൽ 50 ഉണ്ടല്ലോ. വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ മാറ്റാ. അതെന്റെ ലെവൽ 50 പക്ഷെ എന്റെ ഈ വോൾഫ് ബോയുടെ ഞാൻ ഫുള്ള് മെയിൻ ക്യാരക്ടറായിട്ട് വെച്ചേക്കുക. അവന്റെ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചു. എടാ അത് നമ്മുടെ വിഷില് ഞാൻ വെറുതെ ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് സാധനം കിട്ടി. 10ാമത്തെ വിഷിലാണല്ലോ നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ കിട്ടണേ. എനക്ക് മറ്റേ കിട്ടിയ പോലെ ഈ രണ്ടാമത്തെ. ഈ സാധനം അത് ഞാൻ ആലോചിക്കണേ. അതിനെപ്പോ കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത്. അതെനിക്ക് പിന്നെ കിട്ടിയ വേറെ സാധനം ഉണ്ട്. ഇത് എനിക്ക് വേണമായിരുന്നു. ഇത് എനിക്ക് നോയലിനെ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല. തുടങ്ങി. ഞാൻ റെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ കൊറേ തവണ റെഡി കൊടുത്താ. അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു കൊടുക്കുമ്പോ അല്ല. 1 MB/s സ്പീഡ് ഉള്ളപ്പോ ഇവിടെ പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് 28 GB ഡൗൺലോഡ് ആക്കുമ്പോഴേക്ക്. എടാ നീ അങ്ങ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ചുമ്മാ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നോക്കിയാ പോരെ. ഞാനും ഈ വൈഫൈ എടുക്കണതിന് മുന്നേ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞല്ലേ ഹൈ സ്പീഡ്. കേക്കാലോ. കേക്കുന്നില്ലേ? കേക്കുന്നില്ലേ? എടാ എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? എനിക്കിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ വന്നല്ലോ. അല്ല കീട അവിടെ. ഈ പെണ്ണിനല്ലേ മറ്റേ എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഈ സാധനമുണ്ട് ഷീൽഡ്. എനിക്ക് ഇവന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ വോൾഫിന്റെ? എടാ ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം, നീ അതിന്റെ കൂടെ ഫയർ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്നാ ഓവർലോഡായി പെട്ടെന്ന് തീർന്നോളും. കണ്ടോ ഒറ്റ അടിക്ക് ഒന്ന് തീർന്നു. ഫയർ ഇത് ഏറ്റവും ഒരു മെയിൻ ഡാമേജ് ഉള്ള കോമ്പോ. എടാ 25 നീ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ ശരിക്കും പാടുപെട്ട് കാണുമല്ലോ.
എടാ 25 അഡ്വഞ്ചർ റാങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് ആവുമല്ലോ, റാങ്ക് കൂടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡൊമൈൻ കളിക്കണ്ടേ, ലാസ്റ്റ് ഈ വയലറ്റ് കളറിലുള്ള ഒരു ക്യൂബ് സാധനം വരും. അല്ല ഒറ്റയ്ക്കാ തീർക്ക്, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാ കളിച്ചത് ലൈവില്. അപ്പൊ കമന്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് അവന്മാര്, ബ്രോ നോക്ക് റിവൈവ് ചെയ്യ. ഞാൻ ഒറ്റ ക്യാരക്ടറിലാ കളിച്ചത് ലാസ്റ്റ്. കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു. ഫയർ ഇടും ആനെ. ഓക്കെ സെറ്റ്. ഇട്ട് അപ്പൊ തീരും. അവനാ ഞാൻ ലൈവാ. എന്റെ സൗണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ മൈക്ക് കുഴപ്പമില്ലടാ, നല്ല മൈക്കാ വാങ്ങിയത്. ഏത് വാതിലോ? അത് ഷീൽഡ് പോലെയല്ലേ? അതെ, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എന്തേലും വിടുമ്പോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലടാ, എനിക്കറിയില്ല. എടാ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഇടക്ക് സൗണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ? നീ ചത്ത? രണ്ടുപേരും തീർന്നോ? ഫസ്റ്റ് എടാ ഞാനത് ഇത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, മറ്റേ ഹെൽത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. ബാർബർ എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നല്ലേ. അത് കളിക്കാം, ഇതെല്ലാരും ഈ ഹെൽത്തിൽ നടക്കൂല. ഓ ഒരാളെ മാത്രം ഇല്ലല്ല. ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ കയറാം ഹെൽത്ത് ഇതാക്കിയിട്ട്. നമുക്ക് സ്നോ വേണ്ട, നമുക്ക് ഫയറും ഞാനും ഫയർ തന്നെ വെക്കാം. ഒരു ഫയറും ഇതും വെക്കാം. ഞാൻ തീർന്നു. ഈ പുതിയ ഇവന്റ് എന്നാ സംഭവം ശരിക്കും? ഏത് ഇവന്റാവുന്നു? ഹാങ്ങൗട്ടാണോ? ഹാങ്ങൗട്ട് മറ്റേ സ്നോസ് സ്റ്റോറി അവസാനം ഏതാ മനസ്സിലായില്ല. ഇവന്റ് ഓവർവ്യൂ ഇല്ലേ? ഇവന്റ് മറ്റേ നമ്മളെ ബിപിന്റെ അപ്പുറത്തെ. ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ, ഏതിന്റെ അപ്പുറത്തെ? ബാറ്റിൽ പാസിന്റെ സംഭവം കാണുമല്ലോ നമ്മള്. ബാറ്റിൽ പാസ് അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ? അതില് മറ്റേ ഷാഡോസ് അമിഡ്സ്റ്റ് ബോൺ ഓഫ് ദ സ്നോ. അത് ട്രെയിനിങ് പോലെയാ. അത് നീ അവിടെ പോയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ ഇവന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഐറ്റം കിട്ടും. അത് വെച്ച് സ്നോമാനെ ഉണ്ടാക്കാം. അത് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് മെറ്റീരിയൽസ് വേണം. സ്റ്റാച്ചുവാ? അല്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഫുള്ളായില്ലേ? ഫുള്ളായില്ല അല്ലേ? മറ്റേ ആള് ഫുള്ളാവൂല അല്ലേ? എന്നാ വരാം ഞാനും ഉണ്ട്. ഈ ഗെയിമിന് പറ്റിയ ടൈം രാവിലെ തന്നെ. നൈറ്റ് ഇത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതൊരുമാതിരി കുഞ്ഞി പെണ്ണാടാ. ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റ് വെക്കണമായിരുന്നു. ഹൈറ്റ് ഉള്ളതിനെ കാണാൻ ഒരു ലുക്ക്, ഒരു പവർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കും. പക്ഷെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ ഉള്ളു. നമ്മുടെ മറ്റേ സോംബി പെണ്ണില്ലേ, എന്താ ചീച്ചിയാ, മറ്റേ 5 സ്റ്റാർ ക്യാരക്ടർ. അയ്യോ അതിനെയൊക്കെ കിട്ടണം സെറ്റ്. പക്ഷെ അത് വലിയ മെച്ചം ഇല്ലെന്ന് തോന്നണു കേട്ടോ. അത് തന്നെ കുഞ്ഞൊരു സാധനം. നമ്മള് പോയിട്ട് ആരോ മേടിക്കാൻ പോയ. അത് മറ്റേ എത്ര പതിയല്ലേ സംസാരിക്കണേ, സ്ലോ മോഷനാണ്.
ലോക്കിയുടെ PC-യും ഫോണും ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്തായാലും ഇത് ചെയ്തേനെ. അവന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഗെയിം. ആരെയാ വെക്കണ്ടേ? മറ്റേ എന്താടാ ഒരു ചെറിയ പണി കിട്ടിയല്ലോ. റിവൈവ് ഞാൻ വിചാരിച്ച് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റിവൈവ് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഇല്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ സെറ്റാക്കാം. ഫയറും എന്നാ ഫയറും ഇതും വെച്ചോ. ഫയറും നമ്മുടെ മറ്റേ എലമെന്റില്ല, അതിനിപ്പോ എന്താ അതിന്റെ പേര് പറയാ, ആ വയലറ്റ്. മറ്റേ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബുക്ക്. അത് 20 ലെവല്. എനിക്ക് 20 അത് വേണ്ട, ഇത് തന്നെ മതി. പിന്നെ 39 ഇതുണ്ട്, നോയില് മറ്റേ പെണ്ണും പിള്ളയില്ലേ. പക്ഷെ ആ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അതെനിക്ക് മറ്റേ ഗണ്ണും ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിക്കുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ വെച്ചോ. I can't decide whether pyro slimes taste better with salt and pepper or garlic. നോക്കാം. അതിന് മറ്റേ വാളെല്ലാം ഞാൻ ഫോർജ് ചെയ്തെടുത്തു പോയി, മറ്റേ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് തീ സംഭവം ടൂഹാവനെ ഫോർജും ചെയ്തു. നീ ഏതാ ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ? നിന്റെ കത്തി കണ്ടാ പുറകില്? അറിയാണ്ട് അങ്ങ് എടുത്തു പോയി ഞാൻ. മറ്റേ ഇത് 4 സ്റ്റാർ അല്ലേ? ഈ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കിയതാണ്, പക്ഷെ മറ്റേന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് അവനെ നോക്കിക്കോണേ, ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ചാവും. എടാ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എൻ്റെ ഹെൽത്ത് സീന. അത് ഞാൻ പറയില്ല, റിവൈവില് നീ ഫയർ യൂസ് ചെയ്യും. ഈ എലമെന്റ് തലയിലുള്ളവന്മാരുടെ എല്ലാം പോയി ഫയർ യൂസ് ചെയ്യും. ഇല്ല, നീ എല്ലാത്തിനെയും ഫയർ കയറ്റിയിട്ട് തന്നാൽ മതി. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഓവർലോഡ് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ നോക്കാം. നാല് ആയേ ഉള്ളൂ, 23 വേണം. ഞാനും ഫയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് എനിക്കും ആവുമല്ലോ. ഈ റേസർ അടിപൊളിയായിട്ട് നീ നോക്കി. ഇതല്ല വേണ്ടത്, ബെനറ്റ് ഇല്ലേ ഇവന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, ബെനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ അറിയോടാ? എടാ നമ്മളൊരു കൂട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തും. അത് അടിപൊളി, അതാണ് എല്ലാവരും വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കണ ക്യാരക്ടർ. പൊളി വാ, എങ്ങനെ അടി ഇതിന്റെ എഫക്റ്റ് അടിപൊളിയാണ്. ആ വോൾഫ് വരുന്നത് ഫയർ ചെയ്തേ, ഫയർ ഞാൻ
ഞാൻ ഇപ്പത്തെ മൂന്നൊക്കെ ഒരു റൗണ്ടും കൂടെ ഉള്ളൂ, 5 പേരും കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ സെറ്റ്. നിങ്ങളെ ഫോണിന്റെ ഹെൽത്ത് കൂടുന്നുണ്ടോ ഇത് ഞാൻ കളിക്കുമ്പോ? കൂടുന്നുണ്ടോ? ഇതിനൊന്ന് ഫയർ അടിച്ചേ. ആ ഇല്ല അതും അതിനെ കൊന്നാ മതി, ഇത് തീർന്നു. എവിടെ? അവിടെ ഇല്ലല്ലോ, ഒറ്റയടിയുള്ളൂ. ഓക്കെ സെറ്റ്. ഈ ക്യാരക്ടർ ഓടുന്ന സെറ്റാട്ടോ നിന്റത്. അതല്ലേ പറഞ്ഞേ. പിന്നെ വേറൊരു ക്യാരക്ടർ, അത് ഏതായിരുന്നു? മറ്റേ മണ്ണിന്റെ പോകുന്ന കാണൂല, വെള്ളം മറ്റേ പോണ പോലെ, മറ്റേ മണ്ണിന്റെ ഇതിൽ കൂടെ ഒരു മറ്റേ ഒരു വര പോണ പോലെ കാണത്തുള്ളൂ. ഏതൊക്കെയോ ഉണ്ട്, ഞാൻ കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ മറ്റേ ഉമ്മാര് വരുന്നതെല്ലാം ലെവൽ 90 ക്യാരക്ടർ, എല്ലാം 5 സ്റ്റാർ ഒക്കെ. പിന്നല്ല, ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാടാ ഇറങ്ങിയപ്പോ തൊട്ട്. ലൈവിലുണ്ടോ എന്തോ. പിന്നെ കുറെ പേർക്ക് മലയാളം അറിയാൻ പാടില്ല, ഇവിടെ ഉള്ളവരല്ല. ടെലപ്പോർട്ട്. ഇഷ്ടം പോലെ ഹെൽത്ത് ഉണ്ട്. എന്നാ ഇനി മാർക്ക് ചെയ്യണം, ഇങ്ങോട്ട് വാ. നേരത്തെ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്തോട്ട് തന്നെ വന്നിട്ട് മറ്റേ റിഫ്റ്റിന്റെ അവിടെ. അതല്ല അൺലോക്ക് ചെയ്യാത്തത്. അത് തന്നെ, അപ്പൊ ആ റിഫ്റ്റ് മല കയറി പോണമായിരിക്കും. അവിടെ ഏതേലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അൺലോക്ക് കൂടെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ റിവാർഡ്, എക്സ്ട്രാ എക്സ്പിയും കൂടെ കിട്ടുമല്ലോ. അല്ല, അവിടെ അടുത്തായിട്ട് ഏതേലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അൺലോക്ക് കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോ വേണ ഇതാ ചെയ്യാലോ. വാ. എനിക്ക് മല കയറണാടാ ചടപ്പ്. മറ്റേ ആ സ്നോന്റെ ചങ്ങായില്ലേ, കായാണ്. അവനെ വെച്ചിട്ട് കയറിയാ മതി. ഞാൻ അവനെ എടുക്കാറുള്ളൂ. അത് കുറച്ചുകൂടെ എൻ്റെ അടുത്തേക്കോ. അവിടെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ, നമ്മളിപ്പോ പോയി അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കളിച്ചില്ലേ, അങ്ങോട്ടേക്ക് വാ ആദ്യം. എന്നിട്ട് വാ. നീ അവിടെന്നേ പറഞ്ഞു വന്നോ? നീ എന്നാ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. കുന്ന് കയറണ്ട. ഇത് കുന്നിന്റെ മണ്ടയിലല്ല, ഞാൻ വിചാരിച്ച മണ്ടയിലായിരിക്കുന്നു. ഇത് താഴെയായിരുന്നു. ഇങ്ങോട്ടോ, ഇവിടെ ചെസ്റ്റൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കാനുണ്ട്. ഓ, നമുക്കിവിടെയുള്ള ഐറ്റംസ് നമുക്ക് പെറുക്കാം അല്ലേ? നമ്മുടെ വേൾഡിൽ പെട്ടികൾ നമുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നിലത്തുള്ള ഐറ്റംസ് പെറുക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ, അത് ശരി. താഴെ ഇറങ്ങണത് മറ്റവന്മാരുടെ വായിലോട്ട് ഇറങ്ങണ്ട കേട്ടോ. ഒരു ലോഡ് ആൾക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ട് മറ്റേ പെട്ടിയും വെച്ചുകൊണ്ട്. എന്നാ വാ, പെട്ടി പറഞ്ഞോ. ഓ, ഇവിടെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഫൈറ്റും ഉണ്ടോ? പക്ഷെ ഈ വാളില് ഫയർ വരാത്ത എന്താണ്? അതും കൂടെ വെക്കണമായിരുന്നു. അതാ അല്ലടാ, അത് മറ്റേ ഈ നമ്മുടെ ഇവനുണ്ടോ, ഡിലക്കിനൊക്കെ ഉണ്ടോ?
ഡിലക്സിനുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ആ പക്ഷെ നമുക്കല്ലാതെ ഈ ഞെക്കാതെ അതായത് ഈ മറ്റേ നമ്മുടെ മറ്റേ സാധനം യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇത് വരില്ലല്ലോ. എലമെന്റൽ എഫക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കണം. ഇതില് ഏതാ ക്യാൻസൽ. നീ അതില് വേണ്ടത് തീയും മറ്റേ സംഭവം ഇല്ലേ ബ്രോന്റെ മറ്റേ വയലറ്റാ? ആ അത് വേണോ? അത് രണ്ടും ഇപ്പൊ വെച്ചേക്കണേ. പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫുഡൊന്നും ഇല്ലടാ. നമ്മുടെ ഫുഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അറ്റാക്ക് കൂട്ടാനും ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, അത് കുക്ക് ചെയ്യണം ഓരോന്ന്. ആ ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലം ഇപ്പൊ 2 ദിവസമായിട്ട് അവരുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നോണ്ട് എടാ അവര് 90 ലെവൽ 90 അവന്മാരെ വന്ന് തൊട്ടുമ്പോ എല്ലാരും തീർന്നോളും. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും കുക്ക് ചെയ്യാനും നോക്കിയില്ല. അത്യാവശ്യം എന്തൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലും തീയുണ്ട്. നിന്റെ കയ്യില് മറ്റേ ക്യാരക്ടറിന് ലെവൽ കുറവല്ലേ? ആ കുഴപ്പമില്ല. തീ എന്തായാലും നീ വെച്ചാൽ മതി. തീ എന്തായാലും മസ്റ്റാ. മറ്റേത് ബാർബറേനെ എടുത്തു വേണമെങ്കിൽ ഹീൽ ചെയ്യാൻ. ഇതിന്റെ മിനിമം ലെവൽ എത്രയാ? പാർട്ടി ലെവൽ വല്ലതും നോക്കിയായിരുന്ന? ആ കേക്കുന്നില്ലേ? എടാ കേക്കുന്നില്ലേ? നിന്റെ നെറ്റ് പോണോ എന്നാലും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു തോന്നല്ല. ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മൈക്ക് നേരെയാക്കാൻ പോയതാ. വരുന്നു. എടാ എനിക്ക് കേറാൻ എനിക്ക് കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് പണി കിട്ടിയായിരുന്നു. അവൻ സ്റ്റക്ക്. ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഓടാനേ പറ്റുന്നുള്ളൂ, അങ്ങോട്ട് കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല. അല്ല ഉണ്ടോ? എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാനേ പറ്റുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ അടിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നാ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാത്രം അടി കേട്ടോ. നീ ആദ്യമേ കേറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, കാരണം ഞാൻ താഴെ നിൽക്കുമല്ലായിരുന്നോ? അതാ പണി കിട്ടിയത്. ആ ശരിയാ, അതാ മറ്റവനും. എനിക്ക് ഈ റിങ്ങില്ലേ, ഔട്ടർ റിങ്ങില്ലേ, ആ അതിന്റെ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഉള്ളോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല. കുഴപ്പമില്ല, ഇത് ഇപ്പൊ തീർന്നോളൂ. നീ ഇറങ്ങിയോ? ഞാൻ ഇവന്മാരെല്ലാം തീർത്ത്. ആ ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എങ്ങനെ അവന്റെ എസ്കേപ്പ് അടിച്ചാ മതി. വന്നു ലീവിങ് ഇൻ 25 സെക്കൻഡ്. ഇല്ല 18 സെക്കൻഡ് ടൈമുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ വേറെ സ്ഥലമൊന്നുമില്ല ഇറങ്ങാൻ. ഈ ഔട്ടർ റിങ്ങിൽ മാത്രമേ കറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അവന്മാർ തീർന്നായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും. ഫസ്റ്റ് ലെവല് 7 സെക്കൻഡ്. എടാ ഇനി ഞാൻ ശരിക്കും കളക്ട് ചെയ്യാനൊരു ക്ഷമയില്ലടാ. പ്രൈമജമ്മക്ക് ഒരു 1600 വരെയൊക്കെ. നീ മറ്റേ സ്ഥലത്ത് പോയായിരുന്നോ നീ? അതായത് ആ ലിയു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും എടാ ഒരു മിനിറ്റ്, എൻ്റെ ഹെൽത്ത് കുറവാ. ഹെൽത്ത് കയറ്റിയിട്ട് വരാം. എടാ ലിയു ഹാർബറൊക്കെ ഇല്ലേ? അവിടെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഉണ്ട്. അത് അവിടെ പോയായിരുന്നു. ഒരു ആകാശത്തിൽ സ്കൈയിലിരിക്കുന്നൊരു സ്ഥലം, മൊത്തം ഒരു പച്ച ഒരു സാധനങ്ങളിൽ ഫ്ലോട്ടിങ് ഒരു സ്ഥലം. അല്ല, ഓരോ പീക്കിന്റെ മേളിൽ നമ്മൾ മറ്റേ ഒരു പക്ഷിയുടെ സാധനം തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രാത്തുണ്ടാക്കിയിട്ട്. ഇല്ല, അത് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് വിഷ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും അവിടെ ഇരുന്നാണ് വിഷ് ചെയ്യാറ് എന്നാണ് പറയണത്.
ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റേ സ്ഥലമില്ല നമ്മള് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ആ സ്ഥലത്ത്. ആ മറ്റേ സ്റ്റാച്ചുവിന്റെ കൈയല്ലേ? അതെ. ആ അത് ഞാൻ കൊറേ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ചുമ്മാ പറ്റിയടാ ഈ വീഡിയോ കണ്ടന്റിന് വേണ്ടി വെറുതെ എടുത്താ. അത് ആ കണക്കിന് എനിക്ക് ഈ സംഭവം കിട്ടി പെണ്ണുമ്പിള്ള. അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയോ നിനക്ക്? എടാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ അതൊക്കെ വെറുതെ ഉടായിപ്പാണോ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരുത്തനൊക്കെ അവന് രണ്ടാമത്തെ ഈ അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവൻ രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വേറെ കളിച്ച്. അതിന് വേറെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. ലക്ക് ഓരോന്നിലും മാറി മാറി ഇരിക്കൂലോ. വേറെ നല്ല ക്യാരക്ടറുണ്ട് പക്ഷെ പൈസ ഇതിന് ഭയങ്കരമാണ്. ഈ പുതിയ അപ്ഡേറ്റില് എന്താ അതിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. 2 പേര് ഇറങ്ങിയല്ലോ പുതിയ എന്തോ ഒരു ഏതിനാ? ആൽബേഡോ അല്ലേ? ആ അതെ അതെ അത് നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് ആൽബേഡോ. പിന്നെ എന്താ സോങ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തനില്ലടാ നമ്മുടെ ലിയോയിൽ ചെല്ലുമ്പോ കാണുന്ന ഒരുത്തൻ. ഈ ഐസും ഈ സാധനവും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. സെമി കണ്ടക്റ്റും അത് മറ്റേതും ആവും. പിന്നെ ഐസിന് പിന്നെ ഫയർ ആണല്ലോ ബെസ്റ്റ്. ഈ ക്യാരക്ടർ അടിപൊളിയാട്ടോ. മറ്റേ ഇപ്പൊ ഞാൻ മറ്റേ പെണ്ണ് എൻ്റെ ഫയറിന്റെ ആ പേര് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ. പണ്ടാരം നിക് നെയിം ഇടണം. ഷാങ്ലിങ് അതെ മറ്റേ സാധനം എത്തി അബീസ്. ഇതിന് ഫയർ തന്നെ വേണം. ആ ഇനി തീർത്തോളാം അതിനെ. തീർന്ന ഇത് ചെറുതാണെന്ന്. ഇത് കണ്ട ഇതിന്റെ ചുറ്റും ഈ ഇങ്ങനെ ഫയറിന്റെ അത് കൊള്ളാം. കാരണം നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ് എല്ലാം ഫുള്ള് ഇതായിക്കോളും. പക്ഷെ ലെവലപ്പ് ചെയ്യാനോടാ മൊത്തം. അതാണ് ആ ഒരു ലെവല് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പണിയെടുക്കണം എന്നറിയാവോ? അതാ ബോസിനെയൊക്കെ പിന്നെയും പോയി കൊന്ന് ആ വോൾഫ് കിങ് ഇല്ലേ അതിനെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നെ. ഞാനതാ എനിക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ നിർത്തി കൊന്നില്ലേ? ഞാൻ തൊഴുത് പോയിട്ട് കഴിയൂല. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഇത്ര വരെയൊക്കെ ആക്കിയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഇവനൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടാൻ തുടങ്ങും. ഒരുമാതിരി പട്ടി എന്റെ അയ്യോ കിട്ടില്ല മ്യൂസിക് വരും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ കാണാൻ പോലും പറ്റൂല. പിന്നെ മറ്റേ അവന്മാര് കയറിയപ്പോ സഹായിച്ചു. എന്നാലും കഷ്ടപ്പെട്ടൂടാ. എന്നാലും എന്നെ അവൻ അടിച്ചു തീർത്തിട്ട് ഞാൻ റിവൈവ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നേ. അടുത്തത് എവിടെയാണ്? അടുത്ത നോക്കട്ടെ. അതിന്റെ അടുത്ത് വെറുതെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇല്ല നമുക്ക് അതിന്റെ അടുത്ത് വേറെ ഇവിടെ എവിടെയല്ലോ കേറിയാലും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം കിട്ടും. ഈ എന്താ പറയാ ഡ്രാഗൺ സ്പൈനില് ഡ്രാഗൺ സ്പൈനിലോ എന്തോ ഉണ്ട്. ഡ്രാഗൺ സ്പൈൻ എവിടെയായിരുന്നു? ഈ സ്നോന്റെ സ്നോ ആ അവിടെ ഡ്രാഗൺ അവിടെ ഞാൻ യൂട്യൂബ് കണ്ടാ ശരിയാണെന്ന് അറിയില്ല. എടാ ഇപ്പൊ നിന്റെ മാപ്പിൽ ഇപ്പൊ എന്താ കാണിക്കുക? അൺലോക്ക് ആക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കണ്ട. പക്ഷെ കൊറേ ഡൊമൈൻസ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അതെങ്ങനെ സംഭവം? അല്ല നമ്മൾ ആദ്യം പോയത് ഫാൽക്കണിലും വോൾഫിൽ പോയ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ദ വോൾഫ്. ഇല്ല അതിൽ കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കയറാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അതാ മറ്റേ ക്രയോ രജിസ്ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ റൈറ്റ് സൈഡില് എന്താ സ്റ്റാർഫെല്ലിന്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട്. എടാ നീ മാപ്പ് എടുത്തിട്ട് നോക്ക്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും മോൺസ്റ്റാർഡിന്റെ വലത്തേ വശത്തേക്ക് നോക്ക്.
വശത്തേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെ ഒരു ഐസിന്റെ സാധനമില്ലേ, ഐസല്ല, ഐസിന്റെ ആയിരുന്നു അത്. ആ ബോസിന്റെ അതിന്റെ മേളിൽ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ദ വോൾഫ് ഇല്ല, അത് കയറാൻ പറ്റൂല എന്ന് തോന്നുന്നു. എലമെന്റൽ ട്രയല് അല്ല നിനക്ക് എന്നാ ഇവിടെ പോവാൻ പാ, നീ അൺലോക്ക് ആക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് പോവാൻ പാ, എന്റെ കൂടെ വാ. അൺലോക്ക് ആക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവാം നമുക്ക്. Come on. ഇത് ഫോണ് ചെറിയ പാമ്പുണ്ട്, അല്ലാണ്ട് നല്ല ചൂടില്ല. നിന്റെ ഇതല്ലായിരുന്നോ 7 അല്ലേ? IQ7. ആ IQ7. പക്ഷെ ഈ ക്യാമറക്ക് ഞാനൊരു സംഭവം അയച്ചതാ, ഗ്ലെയർ ഉണ്ട് സംഭവം, അത് കാണിക്കണം എന്നുണ്ട്. ഗ്ലെയറോ? ഓ ഒരു പച്ച ശരി. മുൻപിലൊറ്റ ക്യാമറ ഉണ്ട്, ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ പോയാലാണ് അതിന്റെ മക്കളെ ഒരുമാതിരി ചൊറിയുന്നത്. ഒരുമാതിരി ഒരു തൊങ്ങാറി ഈ ഗ്രീൻ ടിന്റിന്റെ സംഭവം ഒന്നായിട്ട് ക്യാമറക്കാണോ അതോ അല്ലാതെ ഡിസ്പ്ലേക്കുള്ള സാധനമാണോ? അല്ല, ക്യാമറക്ക് ഞാൻ അയച്ചതാ തുടങ്ങിയിട്ടാണ്. നീ ഇങ്ങ് ഈ സാധനം അൺലോക്ക് ആക്കി. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, എന്താന്ന് എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തമില്ല. എന്തായാലും അൺലോക്ക് ആക്കി. എടാ വിൻഡിന്റെ സാധനം ആദ്യം ഈ സാധനം കണ്ടോ, ഈ മറ്റേ അനിമോ ആ സാധനം എടുത്തിട്ട് എല്ലാം സെറ്റാക്ക്, അപ്പോഴേക്കും അതിനെ കൊല്ലട്ടെ. അതിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിക്കടാ, കൂടെ പോയി നിക്കടാ. അവിടെ വന്നിരുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഇവിടെ ആയിരുന്നോ? ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് വാ, ആ സാധനം ഇട്. അതിന്റെ എടാ അത് പയ്യേ വരുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈൻഡ് ചെയ്യൂലടാ, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. സീന അടുത്ത് ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട്, ഒരു മിനിറ്റ്, എവിടെയായിരുന്നു മറന്നുപോയി. ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ അതിന്റെ മേളിൽ നീ അടിയാ മതി. വിൻഡിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഇല്ലേ കയ്യില്? അപ്പുറത്തുനിന്ന് ആടറാ. എന്നാല് അവിടെ നീ ആടെ എത്തുവോ? അവിടെ നീ ആടെ എത്തൂല. അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സാധനമില്ല, അതിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ മേളിൽ കൂടെ കയറും. വിൻഡ് യൂസ് ചെയ്യും. വിൻഡ് ഇട്. അതിനാ തീർക്കാം. നീ അതിനൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയോ? നിന്നോട് ആരായിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങാൻ പറഞ്ഞേ? അതെങ്ങനെയാ ഉള്ളി കയറിയ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുവോ? അത് ശരി, അകത്ത് കയറാൻ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. അയ്യോ, ചില സ്ഥലത്ത് ഇത് കാണുമ്പോ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നും, മടിയാവും. പിന്നെ ആരെയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കുള്ളൂ, തന്നെ മടിയാ ചില സമയത്ത്. ക്യാരക്ടർ മാറ്റും. എനിക്ക് ആ വിൻഡിന്റെ ക്യാരക്ടർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്കിഷ്ടമല്ലടാ. പക്ഷെ വിൻഡിന്റെ വേറൊരു പെണ്ണുണ്ട്, ലൈക്ക് അവളുടെ യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മറ്റേ വിൻഡിന്റെ മറ്റേ സാധനം ആക്കാം, നമുക്ക് എപ്പോ വേണേലും മേലോട്ട് പറന്നു പോകാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ആക്കാം. അത് അടിപൊളിയാ, അത് കൊള്ളാം. ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഇവിടെയും ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ ക്യാരക്ടർ മാറ്റണ്ട, ഇങ്ങോട്ടും അതൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. അതല്ല, ആ ക്യാരക്ടർ മാറ്റണ്ട, വിൻഡ് എടുക്ക്, ഇതോണാക്ക്. അല്ലടാ, ഒരെണ്ണം കൂടെ മിസ്സിങ്ങാ. അല്ല, ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാം സെറ്റാ. അതെനിക്ക് കാണത്തില്ല അല്ലേ? അനിമേഷൻ എന്താ എനിക്ക് കാണത്തില്ലല്ലോ. ഈ സാധനം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാ?
ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്കത് കാണത്തില്ല അനിമേഷനിൽ. ഓക്കെ കളിക്കുന്നില്ലേ അതില് നോ ക്രയോ നോ ഇലക്ട്രോ അല്ല മൾട്ടിപ്ലെയർ ഇല്ലേ? ആ ഉണ്ട് ക്രയോ ഇല്ല ഇലക്ട്രോ ഇല്ല. അപ്പോൾ ക്രയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മറ്റേ സാധനമല്ലേ? എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആടാ, ഇടക്ക് മാറിപ്പോ. നീ കളർ പറ. ഞാൻ ഇങ്ങ് പിടിച്ചെത്തി. കളർ ഏതൊക്കെയാ വേണ്ടതെന്ന് പറ. അത് വേണം. നമ്മുടെ ഈ വോൾഫ് ബോയ് വേണോ? ആ വേണം വേണം. ആ ഫയർ വേണ്ട, ഫയറോയ്ക്ക് പകരം വേണം. ഫയറും വേണം. ആ ആ ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെറ്റ്. ബാർബറേന ഇതിന്റെ ലെവല് പാർട്ടി ലെവല് നോക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. അല്ല എനിക്ക് 40 ഉണ്ട് ബാർബറ. ആ അല്ല അതുകൊണ്ട് വലിയ അറ്റാക്കിന് ഗുണമില്ലല്ലോ. അല്ല കൂടും ഹീലിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ വെറ്റാകും സംഭവം. അതാ വാട്ടറിന് പറ്റിയ കോമ്പിനേഷൻ ഏതാന്ന് ഞാൻ നോക്കിയില്ല. വാട്ടറും മറ്റേ സാധനമല്ലേ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വോൾഫിന്റെ സാധനവും വാട്ടറും അതും ഫയറും അതായിരുന്നു. ഞാൻ ഒറ്റ കളിക്കുന്നോണ്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുഴപ്പമില്ലടാ. അല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പൊ മെസ്സേജ് കളിക്കുക പറഞ്ഞാൽ ചടങ്ങ് സീനല്ലേ? നീ ആലോചിക്ക്, ഭയങ്കര അടങ്ങാ. ഞാൻ PC-യിൽ എവിടെയാലും ക്ലാസ്സിന് പോകുമ്പോ ഡൗൺലോഡ് ആക്കണം. എത്തിയുണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് ഷീൽഡ് കൊണ്ട് വരുന്നവന്മാരെ കണ്ണെടുത്ത കണ്ടുവിടാ. നീ ആദ്യം അത് പൊട്ടിക്കാൻ നടക്കണം. ഇത് ലെവൽ എത്ര ഇവരുടെ? 36 അല്ലേ? അത്ര അല്ലേ? അതിന്റെ കത്തി എന്താ മാറ്റി? ഏത് നല്ലൊരു ഇത് നോക്കടാ. ഇല്ലടാ, വോൾഫിന് എല്ലാ സാധനവും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. അതിന് ഇത്ര വെപ്പൺസ് സീനുണ്ട്. ഇല്ല, ഞാനത് ചോദിച്ചപ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അവന് ഇതേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, മെയിനായിട്ട് വേറെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറൊരു വാള് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം. എനിക്ക് ഈ സാധനം ഇഷ്ടമല്ലടാ. ഇത് മറ്റേ നോയലിന്റെ കയ്യിലുള്ള സാധനമല്ലേ? ഞാൻ നോയലിന് ഈ സാധനം കൊടുത്ത്. ഇത് ഫുൾ അപ്ഗ്രേഡറാ. ആ വാള് 50 ലെവലാ. എന്തെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറി മോഡിൽ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അതൊക്കെയാണ് സ്റ്റോറി മോഡ് കിട്ടുന്നതല്ലേ. സ്റ്റോറി ആണ് നമുക്ക് മറ്റേത് മൾട്ടിപ്ലെയർ കളിക്കാനും പറ്റില്ല. പക്ഷെ അല്ല, നിനക്ക് കമ്മീഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. അത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിനക്ക് കീ കിട്ടും. കീ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് മറ്റേ നിനക്ക് ഇത് തീർക്കാം. സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റില് ഹാങ് ഔട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മുടെ വയലറ്റ് പർപ്പിൾ കളറിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തീർക്കാം. അത് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഒരെണ്ണം തീർക്കണതനുസരിച്ച് ഒരു കീ കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 3 കീ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് മറ്റേ ഇവന്റ് സെറ്റാക്കാം. ക്യാരക്ടർ കിട്ടൂല, നിനക്ക് മറ്റേ വിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. ക്യാരക്ടർ ഒന്നും കിട്ടൂല, ഞാനും അത് തന്നെ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ എടാ വിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം കിട്ടുമല്ലോ, അത്യാവശ്യം കിട്ടുമെന്ന് തോന്നണം. എനിക്ക് അറിയില്ല എത്ര എമൗണ്ട് എത്ര കിട്ടും എന്നുള്ളത്. എടാ അതുപോരെ, നമുക്ക് വിഷ് ചെയ്താൽ പോരെ.
അങ്ങാന്ന് അങ്ങ് അള്ളി മൂലയിലാണ്. എവിടെ 2-3 കാണിക്കണ്ടല്ലോ, നീ എവിടെ പോ കാണത്തില്ലല്ലോ. അല്ല ഇത് എവിടെയാ സംഭവം? നീ ആ ക്വസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഏതാന്ന് നോക്കുക. ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഇങ്ങോട്ടോ എന്താ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ്. അല്ല ഞാനിവിടെ എത്തി. എവിടെ? നീ അങ്ങോട്ടാ പോയെ? അങ്ങേ മൂലക്ക്. ഇല്ല, ഇടത് ഭാഗത്ത് അങ്ങേ മൂലക്ക്. ഓ അങ്ങോട്ട് പോന്നോ? എന്നാ ഇങ്ങോട്ട് പോ. ഇവിടെ എത്ത വേ പോയിന്റ് നീ അൺലോക്ക് ആക്കിയിട്ടില്ലേ? എവിടത്തെ? ഇതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ബാക്കിലൊരു വേ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ എത്തിയല്ലോ. അവിടെ ഉണ്ടപ്പാ, അവിടെ അൺലോക്ക് ആക്കിനല്ല. ഇല്ല, അതല്ല ഞാൻ നിക്കണ കണ്ടോ? മാപ്പ് നോക്ക്. ഒരു മിനിറ്റ്. അവിടെയുണ്ട്. നീ ദൂരെയാണല്ലോ. നീ എത്തിയോ? അല്ല ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളാ മറ്റേ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കൂലോ. അയ്യോ ചത്ത. ഇല്ലില്ല, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സ്പേസ് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞില്ല. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതൊന്നും തീർക്കാനില്ല. എനിക്ക് അടുത്ത ലെവലാവണം ഈ സാധനം തീർക്കണമെങ്കിൽ. സ്ട്രൈറ്റ് ടു ദ ഹേർട്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ദ ടൈം ചലഞ്ച്. എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റൂല അല്ലേ? ഈ സ്ഥലം അടിപൊളിയാട്ടോ. പക്ഷെ ഇവിടെ കുന്നും മലയുവാ, നമുക്ക് നടന്നൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. മൊത്തം മല കയറി. ഞാൻ പറന്നു. ഇവിടെ കൊറേ മറ്റേ സാധനം കളക്ട് ചെയ്യാൻ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. മറ്റേ നീ എത്തിയാ? റീച്ച് ദ ടാർഗറ്റ് ലൊക്കേഷൻ. മറ്റേ സാധനം കണ്ട? എത്തു 7 സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്. ചത്തില്ല. ഓ അവിടെ നിക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലേ? അയ്യോ ഭാഗ്യം. ഇനിയിപ്പോ അവിടെ എത്തണമെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ മറ്റേ മേളത്തെ ടെലപ്പോർട്ടിൽ പോയി പറന്ന് തരേണ്ടി വരുമല്ലേ? ഇല്ല. അതോ ഇതിലെ വഴിയുണ്ടോ? നടക്കാൻ കഴിയില്ല, പറക്കാം. അതേ നടക്കുള്ളൂ. അതെ എടുത്ത പാട് തന്നെ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി ഉയരമുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ആദ്യം പോലെ ആദ്യം ഈ കമ്മീഷൻ എടുത്തിട്ട് പോ. നീ അങ്ങോട്ടാ പോണേ? എടാ നീ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലും മതിയാ? അറിയത്തില്ല. കിട്ടത്തില്ല. ഇതെങ്ങനെ തീർക്കാനാവോ? ഓടാ ഞാൻ എത്തി. അല്ല അപ്പോഴേക്കും ഫെയിൽഡ്. ഞാൻ മറ്റേ കാല് കുത്തുമ്പോഴേക്കും ഫെയിൽഡ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഞാൻ ഇവിടെ നിക്കാം, നീ പോയിട്ട് ഇങ്ങ് പോരെ. ഞാൻ അങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. എടാ ഞാൻ ആ മേളത്തെ പാറയുടെ മേളിലായിരുന്നടാ. നീ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഞാൻ അതിന്റെ കുന്നിന്റെ മേളിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു. അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. നിന്റെ കയ്യിൽ വിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം എന്തോരം ഇരിപ്പുണ്ട് ബാക്കി? ഇവിടെ അടി തെറ്റിയ താഴെ പോകുമല്ലോ. എന്താ സ്ഥലമാണോ അത്? കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇത്ര ഉള്ള പരിപാടി. അത് തീർന്നു. അത്യാവശ്യം കിട്ടിയില്ലേ എക്സ്പി ഇതിനകത്ത്? വെറുതെ അതിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട്. എന്നാ പിന്നെ അത് മൊത്തം തീർക്ക്, എനക്ക് ആ ഇത് കിട്ടും. എനിക്കെന്തോ അച്ചീവ്മെന്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയല്ലോ. അതെന്താണ്?
സ്റ്റാറിൽ എന്തോ നിക്കാലില്ല, എന്തോ സംഭവം ഉണ്ട് 499 എന്തോ ആ മറ്റേ ടെസ്റ്റ് റണ്ണെല്ലാം കളിക്കലുണ്ടോ? ടെസ്റ്റ് റണ്ണ ആ ഇല്ല. ആ മറ്റേ ക്ലോക്ക് പോലത്തെ സംഭവം കണ്ടോ? ക്ലോക്ക് കോമ്പസ് ആ കോമ്പസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് താഴെ ടെസ്റ്റ് റണ്ണിൽ ഓരോ ക്യാരക്ടറിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സംഭവം ഉണ്ട്. അത് കളിക്കുക, ചലഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ സംഭവം കിട്ടും. 20 അല്ലേ? അത് ഞാൻ ഏതോ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഞാൻ കളിച്ചൂടാ. മറ്റേന്താ ആൽബർട്ടോടെ ഞാൻ കളിച്ചു. അത് 20 എങ്ങാണ്ട് മറ്റേ ഊള ഓൺലൈനിൽ കിട്ടും. ഈ ഫൈറോ ഞാനിവിടെ വരുന്നുണ്ട്. എവിടെ? അടുത്ത ചാനലിന്റെ എവിടെ? അല്ല ഏതായാല് മറ്റേ വലിയ എന്തോ സംഭവം ഉണ്ട്. ഏത്? നീ എങ്ങോട്ടേ പോണേ? ആ മറ്റേ സാധനത്തിന്റെ അടുത്തേക്കോ? പൈറോടെ അടുത്തേക്കോ? ഓ പോണ്ടേ? എടാ അടികൊണ്ട് ചാവും. കുഴപ്പമില്ല, ചത്തിട്ട് വരാം. ഞാൻ അവന്മാരുള്ളോണ്ടാ ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് പോയത്. അല്ല അതല്ല വേറെ അവിടെ അൺലോക്ക് ആക്കിയില്ല. ഇവിടെ 2 ബോസ് ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഇവിടെ 2 ബോസ് ഉണ്ട്, 2ഉം സീനാ. പിന്നെ അങ്ങേ മൂലക്കുള്ള പിന്നെ ഇതാ ഇല്ല. കമ്മീഷൻ ക്വസ്റ്റ് തീർക്ക്. മറ്റേ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വാ. എവിടാ? ഞാനിപ്പോ വേ പോയിന്റിൽ പോവാ. ഞാനിപ്പോ ഇറങ്ങുവേ. 20 എന്ത് 23 ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചാർജ് കയറൂല. ചാർജ് അങ്ങനെ. ഞാനും പയ്യെ ഇറങ്ങൂടോ. സമയം എന്തായി? 2:15 തന്നെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മടുപ്പ. ഞാൻ പിന്നെ ചുമ്മാ കയറിയത്. കമ്മീഷൻ അക്സെപ്റ്റഡ്. ഈ പണ്ടാരത്തെ കൂടെ തീർത്താ മതി. അതൊക്കെ ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ആയി. വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. ഇതിനകത്ത് തീർത്താ മതി. അത് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ തീർത്താലും മതിടാ. തീർന്നില്ലേ? ഇല്ല, കഴിഞ്ഞു. നീ ഇവിടെ എത്ര എന്നാലേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണോ? നീ എന്തിനാ അപ്പുറത്ത് അവിടെ പോയി ഇറങ്ങിയത്? വെള്ളമല്ലേ? ഇല്ല, ഐസിന്റെ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ. Strange. There's nothing here after all. മൊത്തത്തിൽ ഇരുട്ടാവും, വെറ്റുമാവും. അതാ കുഴപ്പം. മഴയത്ത് മറ്റേ എഫക്റ്റിനനുസരിച്ച് എല്ലാം മാറുമല്ലോ. എടാ, എന്റെ കീബോർഡിന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ വല്ലാതെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോടാ വിളിക്കുമ്പോ? ഇപ്പം കേട്ടെ. അത് ഫാൻ ഓഫ് ആക്കിയതുകൊണ്ടാ? അല്ല, ഇപ്പൊ മൗസിന്റെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഒന്നും കൂടി അടിക്കതാ. ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഇല്ല. അത് ഞാൻ ചിലപ്പോ മൈക്കിന്റെ ഈ സാധനം തിരിച്ചു വെച്ചോണ്ടായിരിക്കും.
നീ നിനക്ക് XP ഒക്കെ കിട്ടിയാ? എനിക്ക് എന്തോ കിട്ടി, പക്ഷെ ഇത് കാണിക്കുന്നില്ല. എന്നാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്ക് അല്ല, കിട്ടില്ല. ഡിഫീറ്റ് ഓൾ ഓപ്പണന്റ് 0 അതാ ഉള്ള. അല്ല, ചാലഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് കാണിച്ചില്ലേ? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ലേ, അതെങ്ങനെ? എനിക്ക് കാണിച്ചില്ല, കാരണം ഞാനല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത്. അല്ല, എനിക്ക് ഇത് ഡിഫീറ്റ് ഓൾന്നാ ഉള്ള. ഇപ്പോഴും എന്നാ ആ ഏരിയയിലോട്ട് പോയിട്ട് വാ. അവിടെ എത്തി. നീ അടുത്തേലെത്തി. ആ പുതിയതിന്റെ ആണോ? പഴയതിന്റെ കിട്ടിയില്ല. അക്സെപ്റ്റഡ് അല്ല, കംപ്ലീറ്റഡ് കാണിച്ചില്ലേ? ഇതെന്താ വേറെ ഈ പണ്ടാരങ്ങളെ തീർക്കാനാണോ? പോട്ടെ, എല്ലാം പോട്ടെ. ഓ, ഇവന്റെ കാറ്റ്. അവിടെ ഉണ്ടോ? ഇനിയുണ്ടോ? എനിക്ക് 200 വെച്ച് കിട്ടിയടാ. ഇപ്പൊ നിനക്ക് എത്ര കിട്ടിക്കാണ്? ഇനി വേറെ ഒന്നുണ്ട്, ലാസ്റ്റത്തേത്. അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തേക്ക്. അതങ്ങേ മൂലക്കാണ്. എന്നിട്ട് എനിക്ക് കാണുന്നില്ലല്ലോ അത്. അവിടത്തെ ഞാൻ ലോക്കാക്കിയില്ല. അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും എവിടെയാന്ന് പറ. ആ മറ്റേ ജിയോ ഇല്ല, സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ജിയോ 7 ജിയോന്റെ ആ ഭാഗത്ത്. അത് കൊറേ എണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഏരിയയിൽ. അത് ഏത് ഏരിയയിലാണ്? ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലപ്പേര് പറ. അതിന്റെ മുകളില് എവിടെ മറ്റേതില്ല, ഡൊമൈൻ അൺലോക്ക് ആക്കിയില്ല. ഡൊമൈൻ്റെ അടുത്തോ? നിന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ലേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്? Can't decide whether paraslimes taste better with salt and pepper or garlic and herbs. കിങ്ങിൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമോ? അതന്നെ. അവിടുന്ന് കൊറേ അങ്ങ് പോണം. അതിന്റെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ടെലിപ്പോർട്ട് വേ പോയിന്റ് അൺലോക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഞാനിപ്പോ നിക്കണ സ്ഥലം കണ്ട? നോക്ക്, മാപ്പ് നോക്ക്. മാപ്പ് നോക്കടാ. ഇവിടെ മുമ്പേ മുമ്പുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എനിക്ക് മാപ്പിൽ നിന്റെ കാണിക്കേണ്ടതാണല്ലോ. പക്ഷെ കാണിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എത്തിയ സ്ഥലത്ത് നോക്ക്, അത് കാണിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ടെലിപ്പോർട്ട് വേ പോയിന്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ മറ്റേ സാധനം കാണിക്കുന്നില്ല. 600 മീറ്റർ. ഓ, ഡൊമൈനാ? ഡൊമൈൻ അല്ല, അത് ആ മൂലക്ക് ഡൊമൈനും ഉണ്ട്. അല്ല, ആ ഡൊമൈൻ കാര്യമില്ല. അത് 35 അൺലോക്ക് ആവത്തുള്ളൂ. അല്ല, അതിന്റെ മൂലക്ക്, അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കണ്ട അങ്ങേ മൂലക്ക് മുകളില്. ഓ ഓ ആ ശരി, ആ വേ പോയിന്റ് അൺലോക്ക് ആക്കിയിട്ടില്ലടാ. 400 മീറ്റർ അല്ലേ ഉള്ളൂ? നല്ല സ്റ്റോറി മോഡ് മാത്രമാണ് ഇത് കിടലനാവുക. സ്റ്റോറി മോഡ് ഒരു രക്ഷ. ഇതില് സ്റ്റോറി മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലെയറിൽ വേണമായിരുന്നു. മറ്റേ സിയോടിക്ക് നല്ല സംഭവം ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെ ആക്കൂല. ഇതൊന്നും സംഭവം ഏത്? ആ വയലറ്റ് സാധനമാണോ? അല്ല, എന്റെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന എടുക്കാം. ഞാൻ
അതെന്തോ വായിക്കാനെന്തോ സംഭവമല്ലേ? എനിക്ക് ഇവിടെ നിനക്ക് കീ ഉണ്ടോ? ആ സാധനം തുറക്കാൻ? അല്ല അത് ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ കീ ആണല്ലോ. എൻ്റെ അടുത്ത് 2 പിന്നെ 1 ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. വന്നു നോക്ക്, അത്യാവശ്യം നല്ല ഇത് കിട്ടുമല്ലോ. ഉണ്ട്. എന്തോ ഞാൻ ക്ലെയിം അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിട്ടിയില്ലേ? ആ മറ്റേ സംഭവം ഇല്ലേ, ഇത് ടൈം നീ വേ പോയിന്റ് അൺലോക്ക് ചെയ്യട്ടോ. വേ പോയിന്റ് അൺലോക്ക് ആക്കണ്ട. അല്ല വേ പോയിന്റ് ആദ്യം അൺലോക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നു. എനിക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ ഇതില്. അൺലോക്ക് ആണല്ലോ. അല്ലാതെ അല്ല നിന്റെ അൺലോക്ക് അല്ല. അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ ആണോ? അതോ ഞാൻ അൺലോക്ക് ആക്കാത്തോണ്ടാണോ? അല്ലല്ല, ആവത്തില്ല. ആ മറ്റേ അങ്ങ് തായലില്ലേ, വലത് ഭാഗത്ത് തായല്, ഇത് അൺലോക്ക് ആക്കാനാവത്തില്ല. ഏത്? കടലിന്റെ ആ ഭാഗം. കടലിന്റെ ആ ഭാഗം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് ടൈം ലിമിറ്റ് ആവാ. ഈനാസുമ ആ ഭാഗത്തല്ലോ. അതാ, അതെന്തോ ഇന്ന് ആരോ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇത് ഫയറാ, അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാത്തിലും ഓവർലോഡ് ആയിക്കോളും. എന്നാ ചെയ്യുന്നു? ഓക്കേ, കേക്കാവോ? കേൾക്കാം. അല്ല എൻ്റെ അത് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയ സൗണ്ട് കേട്ടു. എത്ര കീ കിട്ടി? എന്തോ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി എനക്ക് വേൾഡേ ഉള്ളു, ബാക്കിയെല്ലാം തീർന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞോ? കമ്മീഷൻ മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചലിക്കട്ടെ. ഓക്കെ ആടാ, ഞാൻ ചിലപ്പോ മറ്റേ സ്റ്റോറി മോഡ് ഒന്നുകൂടെ കളിച്ചിട്ട് ഞാനും നിർത്തുമായിരിക്കും. മറ്റേ 3 എന്തോ ഗോഡ് ലെവലിൽ സംഭവം എല്ലാം കഴിച്ചോ? ഗോഡോ? മറ്റേ മയില്. അതൊക്കെ ഓൾറെഡി ആദ്യമേ പോയി കഴിഞ്ഞ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ ഇരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒക്കെ. ഞാനും മറ്റേ ഇനി അല്ല, എനിക്ക് ഇനി സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ് കളിക്കാനുണ്ട്. ഞാനത് പിന്നെ ഇത് തീർത്തിട്ട് കളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കണായിരുന്നു. അല്ല മറ്റേത് എനിക്ക് 28 അൺലോക്ക് ആവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഇല്ല 28 ആവണം. പക്ഷെ അതല്ലാതെ നീ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോറി അതായിരിക്കും. മറ്റേ പെണ്ണുമ്പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് 27 ബുക്ക് വേം സ്പോർട്സ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം, അതാ ഇപ്പൊ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണ. എന്താ സിംഗ്യു? അതെ, എത്ര സാധനങ്ങളാ ഉള്ളത്.
ഇല്ലടാ, ഇതിന്റെ ഒരു മലയാളി ഡിസ്കോഡ് ചാനലുണ്ട്, നീ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന? ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മറ്റേ അവൻ അയച്ചു തന്നത്. ആ അതിനകത്ത് ഒരുത്തൻ ലൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരുത്തനുണ്ട്, ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു. ഡെയിലി അത്യാവശ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചോദിക്കണം, ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. നോക്കണം. ഇന്നെന്താണ് മറ്റേ സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ, ഇടക്കിടക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സൗണ്ട്. മറ്റേ യൂട്യൂബില് ചാറ്റില് സൗണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ടോ? സൗണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ടോന്നോ? സൗണ്ട് എപ്പ ആക്കിയത്? എപ്പോഴാ ആക്കിയതെന്നോ? അതെ അതെ. അല്ല ഞാൻ എപ്പോഴാ ചെയ്തേന്നാണോ? അതെ അതെ സൗണ്ട്. അതെ അതെ. ഇന്ന് 4000 ആയി. ഇല്ലടാ, ഞാൻ ലോക്കൽ വാങ്ങണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം എനിക്ക് എന്തായാലും വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഒരെണ്ണം വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം എന്തായാലും അപ്പുറത്തെ റൂമിലൊക്കെ ഭയങ്കര വെള്ളമായിരിക്കും. ഇവർ സംസാരിക്കണമല്ല, വീട് ഹാളെല്ലാം റൂം ചേർന്നായതുകൊണ്ടേ ഈ ഭയങ്കരമായിട്ട് നോയ്സ് കേൾക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയതിൽ ഒരു അർത്ഥം ഇല്ലാണ്ടായി പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല വാങ്ങാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വാലറന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇടുന്നു, വാലറന്റും ഈ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി PC കളിക്കണതല്ലേ. വാലറന്റ് ഡൗൺലോഡ് ആക്കിയിട്ട് 69 ആകുമ്പോഴേക്ക് അങ്ങ് നിന്ന്, എന്നിട്ട് അതേ ഡൗൺലോഡ് ആവാൻ നിന്ന്. അയ്യോ എടാ ട്രൈ ചെയ്യടാ. കാരണം അതൊരു തന്നെ കളിച്ചാൽ നമ്മൾ മടുത്തു പോകും. ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ. ലോക്കി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു അവന് മറ്റേ സെയിം ഇഷ്യൂ. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, COD കളിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ സെയിം ഇഷ്യൂ. ബ്രോയെ ഞാൻ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം അടിക്കാൻ തുടങ്ങി, പക്ഷെ അവൻ എന്നെ ആദ്യം തീർത്തേന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ ഒറ്റ ഷോട്ട് മതി, ഹെഡ് ഷോട്ട്. അവൻ ഡയറക്റ്റ് അടിച്ച് നമ്മൾ തീരും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവൻ എന്നിട്ട് ഒരു കളി അങ്ങോട്ട് കളിച്ചാൽ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. അവൻ അടിച്ചിട്ട് കിട്ടണില്ലാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. വാലറന്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല പാടാ, വിചാരിക്കണ പോലെയല്ല. അതിൻ്റെ കൺട്രോൾസും സെൻസിറ്റിവിറ്റി എല്ലാം എനിക്ക് തന്നെ ഒട്ടായിപ്പോയി. ഒരു മെയിൻ റൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോടാ, ഒരു 13 ഇത് വെച്ചിട്ടാ. എത്ര നേരം എടുക്കുന്ന അറിയാം തീരണമെങ്കിൽ. നല്ല സീൻ. ഞാൻ വെറുതെ അന്ന് മടുത്തപ്പോൾ ഞാനത് നിർത്തിയതല്ല. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കറണ്ട് പോയി. ഞാൻ ഇൻവേർട്ടർ ഓണാക്കാൻ മറന്നുപോയായിരുന്നു. പിന്നെ ജിയോ കണക്റ്റ് ആയി വരുമ്പോൾ 4 മിനിറ്റ് എടുക്കും. അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ സ്ട്രീം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കട്ടായി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തിയതാ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കളിച്ചിരുന്നേനെ. ഒരു മൂഡ് തോന്നിയപ്പോൾ എടുത്തതാ. ഒരേ ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും ചെയ്താലേ. ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ 4 ആയി. 2 ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതങ്ങ് തീർത്ത് വെക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ വലിയ രസം തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോൾ. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് പക്കയായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഇതുപോലെ ലൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെ പറ്റുമെന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തേനെ. അതാവല്ലോ സംഭവം. അത് മറ്റേ പ്രോ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീന് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇതാക്കിട്ട് അത് ഇല്ല എടാ, അതിന് എനിക്ക് എൽഗാറ്റോ ഒക്കെ വാങ്ങണ്ടേ? 13,000 രൂപയാടാ. എൽഗാറ്റോ അല്ലാത്ത സംഭവം ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. എടാ പവർ മിറർ അല്ലേ, സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് മറ്റേ ഇതാക്കിയിട്ട് സ്ക്രീൻ അതിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് ചെയ്യണത്. ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടാണ് ഈ എൽഗാറ്റോന്റെ എന്തോ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഉണ്ടടാ, സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് അല്ലേ, നമ്മൾ ഫോണിൽ അതേ സാധനം നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തിടും. എന്നിട്ട് അതുവഴി സ്ട്രീം ലാസ് വഴി നമ്മൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് ഒറിജിനൽ വേർഷന് നല്ല പൈസ. അതിന്റെ ക്രാക്കഡ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ക്രാക്കഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നിർത്തി. ഞാൻ എന്തോ ഒരു കണ്ടേ സംഭവം. എൽഗാറ്റോ വേണ്ട, ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് നീ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചില്ലേ, ഞാൻ COD കളിച്ചപ്പോ. അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ച് നിന്നോട് സംസാരിച്ച കേട്ടായിരുന്നോ? അതിന് ക്ലിയർ ഉണ്ടായിരുന്നോ? അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടീംമേറ്റിന്റെ ഒച്ചയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് സംസാരിക്കണം തോന്നുമ്പോൾ എനിക്കത് മറ്റേ ഓണാക്കി അവരുടെ സൗണ്ട്, അതായത് ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കേണ്ട സൗണ്ട് ഓഫാക്കിയിട്ട്
എനിക്ക് നിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാം. പക്ഷെ അപ്പം അവർക്ക് കേൾക്കത്തില്ല. അതാ ആ ഉണ്ട്. അത് കുറേ ചൊറയാണ്. ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ മറ്റേ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എനിക്ക് ബ്ലൂടൂത്തിലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അതായത് ഓഡിയോ ജാക്കില്ല. ബ്ലൂടൂത്ത് എയർപോഡ് യൂസ് ചെയ്യണോണ്ടാണോ എന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. ആ രണ്ട് ഇതിലും ഇതാവുന്നില്ല. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ അതിനകത്ത് ഈ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോട്ടെ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചാനൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെറ്റപ്പ് ആവുകയാണെങ്കിൽ പോരെ. ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ ഗെയിം തന്നെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകാന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം ഇതിന് നല്ലപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ടാ. കാരണം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ കുറവ്. അവന്മാർ തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് 3 കൊല്ലം എടുക്കും ഇനി ഈ സ്റ്റോറി തീരാൻ. ഇപ്പോഴും ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഈ കഥ തുടങ്ങി എന്തായിരുന്നു, ഇവന്റെ സിസ്റ്ററിനെ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നതല്ലേ. അതിനി ഇപ്പോഴും ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. ഇനി 3 കൊല്ലം കൂടെ ഉണ്ട്. ഓരോ 40 ദിവസം കൂടുന്തോറും ഇതിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കഥ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക. അടുത്ത എന്താണെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് എത്ര കാലം ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടതാക്കും. ഭയങ്കര കുറേ മില്യൺ വ്യൂസ് ഉള്ള ഒരുത്തൻ്റെ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഗെൻഷിൻ ഇമ്പാക്റ്റ്. അവർ പിന്നെയും കയറ്റി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുവോ ഈ ഗെയിം. ഇല്ല, ഗെയിം സെറ്റപ്പ് ആക്കുന്നുണ്ടോ? അതില്ല, COD മറ്റേ അല്ലെങ്കിൽ PC ഗെയിം കളിക്കണം. അതാണ് 100 GB. ഞാൻ പിന്നെ നെറ്റ് നല്ല സ്പീഡാണ് ചെയ്തേക്കണേ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2 മാസം മുന്നേ ഞാൻ 500 MB പ്ലാനായിരുന്നു. ഇത് 500 MB, അതായത് ഒരു എത്ര കിട്ടും, 50-60 കിട്ടും. ഇത് ഇപ്പം 300 MB. ഞാനത് ഹാക്കിങ് ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. കാരണം എനിക്ക് ആ സ്പീഡില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നോക്കിയിരിക്കാൻ പറ്റൂല. എനിക്കും മറ്റേ ചെയ്യണം, ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റിന്റെ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. പിന്നെ ചടങ്ങാണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓരോരോ ഇതിൽ കയറിയിട്ട് വിൻഡോസിൽ എങ്ങനെ ആക്കുവാൻ നോക്കുവാന്ന്. അതെന്തെല്ലാം നോക്കും, തലകറങ്ങും. പക്ഷെ ജാവ ഹോമോ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി നോക്കണം. ഡിഗ്രി കിട്ടാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ആടാ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ, ശരി. The time has come. Let's go meet Albedo at the camp. Welcome. The final act in this drama would not be complete without you two here as audience. You better believe it. Well, Divine Halberd, the way the story developed, how blessed we are. And this is related. It's not. But when something surpasses expectation, and it is thanks to— Why does Paimon, Think about it. He panics. He hears a rumor, Genshin outside, so regardless of— So it was you! Speak of the devil. I went. Core Lapis is— We are not— Was it not one of your— You, Master? Time to act. Rain outlines your fate. Hunter, you're up. You're open.